اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مالک کائنات، خالق کائنات، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، مجھے پتہ ہے میرے کپتان کے شعور نے نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں جہاں بھی درد دل رکھنے والے لوگ ہیں ان کو وہ شعور دے دیا ہے، وہ نالج دے دیا ہے جسے آج ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں۔ کل 24 کی جو ہمارے کپتان کی کال تھی، اس کا ریئیکشن، اگر کوئی اندھا ہو، بہرا ہو تو وہ شاید یہ چیزیں نہ دیکھ پائے، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے۔ پورے یورپ میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ پروٹیسٹ، اتنا زوردار پروٹیسٹ ہوئے آج تک۔ یہ دنیا کا سب سے جو طاقتور پروٹیسٹ تھا کل، اور یہ صرف ایک دن کی کال تو ہے نہیں جو ہمیں فکر مند ہونا ہے، ہمیں تو چلنا ہے۔ کپتان کا مقصد یہ ہے صرف ان خود غرضوں کو جو ٹوٹلی کنٹرولڈ بائی سم ویئر ایلس، یہ لوگ پاکستانی نہیں ہیں، یہ کہیں اور سے کنٹرول ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ان سے جب تک ہم یکمشت، یک زبان، اتفاق سے نہیں چلیں گے، ان غلاموں سے، یہ غلام ہے خود، آپ غلام نہیں ہو، آپ صرف اور صرف ڈرتے ہو ان سے، جو آپ کی تنخواہوں پہ پلتے ہیں، آپ ان سے ڈر رہے ہو۔ لہٰذا ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم 14 کو آزاد ہوئے اور انڈیا 15 کو آزاد ہوا۔ انڈیا 15 کو آزاد ہوا، دونوں ہم لوگ برطانیہ سے آزاد ہوئے، لیکن بیڈ لک اسی دن سے پاکستان کے اوپر لوگ فوکس کر بیٹھے اور ہمیں برطانیہ سے کہیں اور بیچ دیا گیا۔ بے تاریخ بہت لمبی ہے، ساری دنیا جانتی ہے، اور وہ لوگ ٹوٹلی کنٹرول ہوئے جو مائیگریٹ کر کے آ رہے تھے، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ خیر اینی ہو، ان لوگوں کو ہم صرف، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں، یہ 60 میں جہاں میں آج ہوں، اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، ابھی بھی ٹریک پہ ہوں میں۔ ان لوگوں نے ماشاءاللہ جو یہاں پہ کام کرتے ہیں، جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اپنی عوام کا سوچتی ہیں، نہ کہ اپنے پیٹ کا، اپنے خاندانوں کا۔ جو حکومتیں ہوتی ہیں، جو درد دل رکھنے والے حاکم ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنی عوام کا سوچتے ہیں۔ ابھی میں ٹریک پہ تھا تو مجھے روک کے جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں انہوں نے پوچھا، بتائیں ہمارا یہ ٹریک جو ہم بنا رہے ہیں کیسا ہے؟ خدا کی قسم میں نے دعائیں دی، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے حاکم کو اللہ ان پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے، اور آپ سب پہ رحمتیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، جو یہاں پہ ورکرز ہیں، سب اتنا اچھا ٹریک بنایا ہوا۔ یہ ہوتے ہے درد، یہ ہوتی ہے تکلیف عوام کی، یہ ہوتا ہے سوچنا کہ ہم عوام کو کیا دے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، عوام اتنی کمزور کر دی گئی ہے، اپنے کھانے کی حد تک ہمیں وہاں تک محدود کر دیا گیا ہے، تاکہ یہ صرف اپنے پیٹ سے بھوک کے علاوہ کچھ نہ سوچ سکیں۔ لہذا خدا را ایک مٹھ بن جائیں۔ ان ظالموں سے جان چھڑانے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ یک زباں ہو کے اپنے قائد، میرے قائد، اس قائد جس کے لیے میں نے شعر پڑھا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عمران خان، اے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہو، آپ ان کی اوقات سے اوپر ہو، آپ کو کہیں اور سے آپ کے اوپر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ آپ نے میرے اور ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے جو کر دکھایا، پاکستان نہیں پوری دنیا کی تاریخ میں، امت مسلمہ کی تاریخ میں آج تک وہ کوئی نہ کر دکھایا۔ اس لیے آپ پر کہیں اور سے رحمتیں، برکتیں، اور ماشاءاللہ کہیں اور سے آپ کی مدد ہو رہی ہے۔ یہ غیبی مدد ہے۔ ہم جو ڈرے ہوئے لوگ ہیں، سہمے ہوئے لوگ ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، اور وہ ہم سب کو ڈالنا ہے۔ مت گھر بیٹھیے، نکلیے پاکستان کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے نکلو کپتان کی پکار پہ۔ کیوں پکار رہا ہے آپ کو؟ کس لیے پکار رہا ہے بھائی؟ آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے۔ عمران خان کو ضرورت نہیں ہے
इमरान खान एक टेलीफोन कॉल पे बैठ के अरबों रुपए इकट्ठे कर देता है, किसके लिए? डोनेट करने के लिए। किसको डोनेट करता है? अपने मुल्क को, अपनी अवाम को। लिहाजा कप्तान की जो आवाज़ है, जो पुकार है, उस पर निकलें। ये ज़रूरी नहीं है कि 24 को जो नहीं पहुंचा वो घर बैठ जाए ना, निकलें, आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। जहाँ पे भी अली मीन गंडापुर साहब के ऊपर बहुत बातें हो रही हैं। अली मीन गंडापुर साहब, आप माशाल्लाह बाशऊर और बहादुर हमारे जो KPK के CM हैं, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि आपको पता होगा कि आपके ऊपर नज़र कितनी गहरी है। ये लोग आपके ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं गवर्नर राज की शक्ल में। लिहाजा जो आपका असेंबली का अजलास है, आपके साथ कानूनदान बैठे हुए हैं, सब आपको पता है, उसको कंटिन्यू रखिएगा। बॉर्डर पे आ जाएं, कहीं पे भी आके पेशावर मोड़ पे आप टेंट लगा के वहाँ पे असेंबली का इजलास भी होता रहेगा और बाहर बैठ के अब जो हमारा एहतजाज है वो भी रिकॉर्ड होता रहेगा। मकसद सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान में कितना जुल्म हो रहा है। उस जुल्म को एहतजाज की शक्ल में हमें दिखाना है। और इस्लामाबाद तो इन्होंने खुद बंद कर दिया, हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लिहाजा आप निकलो, जहाँ भी हो, डरो मत, निकलो, आगे बढ़ो और चलते रहो इस्लामाबाद की तरफ। ये 1 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की कॉल नहीं है। इंशाल्लाह वेरी सुन मैं भी आपको वहाँ पे नजर आऊँगा। मेरी कुछ रीजन है जिसके लिए मैं रुका हूँ। मैं यहाँ पे जिस जगह बैठा हूँ वहाँ पे मैंने PTI का झंडा लगाया हुआ था। उसके लिए मेरे साथ जो मसला हुआ है, खैर वो मेरी अपनी जाती है, मेरा इश्क है, मेरी प्यार है, मेरा मोहब्बत है। मैं भी विद इन डेज इंशाल्लाह आपको इस्लामाबाद में नजर आऊँगा। पहुँचिए जहाँ भी जो ओवरसीज पहुँच सकते हैं। बैठ के ये जो लोग मीडिया वाले हैं, ये टोटली कंट्रोल्ड है, स्पेशली जियो एयरवे। आज पाकिस्तान के मीडिया को आवाम ने देखना बंद कर दिया। क्यों? सब झूठ बोलते हैं। ये सतरे बतरे, ये नूनिये, ये वो पीपलिए, ये सब मतलबी हैं। किसी को याद होगा चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इन लोगों ने साइन किया था, दोनों खानदानों ने। इनके पीछे कौन था जिसने साइन करवाया था? वही थे जो पहले दिन से पाकिस्तान के खिलाफ है। उन्होंने कहा था कि आप अपने पेट भरो, आवाम को उस हद तक ले जाओ कि जो हमारी और आपकी ये जो चोरियां हैं, डकैतियां हैं, वो देख ना सके। पाकिस्तान की आवाम जो चीरा दिया हुआ है, उसने रिजक देना है। रिजक अल्लाह की तरफ से मिलना है। मत भागो रिजक के पीछे, उससे बड़ा वादा वफा करने वाला कोई नहीं है। मेरे अल्लाह का वादा है, रिजक मैं दूंगा। लिहाजा अपनी नस्लों के लिए आगे बढ़िए, कप्तान का साथ दीजिए। कप्तान अपने लिए नहीं पुकार रहा आपको, कप्तान अपने लिए नहीं पुकार रहा, आपकी नस्ल के लिए पुकार रहा है। बाहर निकलो खुदारा। इन गुलाम इब्ने गुलाम जो टोटली, आपने इनको देखा है जब ये पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, इक़्तिदार में होते हैं, पाकिस्तान के बाहर इनके साथ क्या हाल हो रहा है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, जो लोग कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, इक़्तिदार में, खुदारा आपको बाहर जाना है, पाकिस्तान में भी जाना है और मरना भी। अल्लाह भी याद रखें, खुदारा पाकिस्तान जहाँ से आपको इज्जत मिली है, उस पाकिस्तान के साथ ये जुल्म ना करें। लेकिन इन जालमों में कभी भी ये नहीं करना, क्योंकि इन लोगों को कहीं और से अशारे मिलते हैं। और साहब ने देखा, वो जो IG पंजाब तक पहुँचे, जिनको नंगा करके रख दिया मेरे और आपके कप्तान ने। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आखिर में, तो तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। खुदारा आगे बढ़िए, खुदारा आगे बढ़िए, घर में ना बैठो। कोई ज़रूरत नहीं है, ये मुल्क हमारा है, ये अदारे हमारे हैं, हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी। हमें सिर्फ और सिर्फ अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराना है उन गुलामों के खिलाफ जो टोटली कंट्रोल्ड बाय समवेयर एल्स। सो सी यू वेरी सून इंशाल्लाह। पाकिस्तान की आवाम, निकलो, जो आज नहीं निकला कल निकलो, जो कल नहीं निकला परसों निकलो, निकलते और बढ़ते रहो इस्लामाबाद की तरफ। जब तक हमारा कप्तान रिहा नहीं होगा, जब तक हमारा कप्तान रिहा नहीं होगा, ये एहतजाज की कॉल चलती रहेगी। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे कप्तान का हुक्म है। लिहाजा आप सबको पर अल्लाह अपनी रहमत नाज़िल करे, आपको हिम्मत दे, खुद बहुत खुश रहें और निकलें अपने बच्चों के लिए, पाकिस्तान के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।